ہمالیہ قسط نمبر 117۔ کمبخت ایلا تو اس علاقے میں آئی ہی نہیں اور شروع ہی سے دھوکا ہوا ہے، یا پھر وہ اتنی تیز رفتاری سے نکل گئی کہ شیران اس تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ جنگلوں ہی میں سفر کرتا رہا، ابھی تک اسے کوئی آبادی نظر نہیں آئی تھی۔ جنگلوں کا سلسلہ کہیں بہت گھنا ہو جاتا اور کہیں درخت چھدرے چھدرے نظر آتے، پھر جنگلوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور تحد نگاہ پہاڑی علاقہ پھیلا ہوا نظر آیا۔ یہاں بھی درخت اگے ہوئے تھے، لیکن خال خال، چٹانیں اور ناہموار میدان زیادہ تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ آگے ڈھلان شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی یہ احساس ہی تھا کہ وہ ڈھلان تک پہنچا نہیں تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ڈھلانوں کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں سے نیچے تک خشک چٹیل اور بے آب و گیا میدان پھیلے ہوئے تھے۔ درختوں کا یہ سلسلہ یہاں آ کر ختم ہو گیا تھا۔ شیران ان ڈھلانوں پر اتر گیا۔ اس کی نگاہ چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ بے آب و گیا پہاڑیوں کے علاوہ یہاں کچھ اور نہیں تھا۔ اگلی رات وہ ایسے علاقے میں جا پہنچا جہاں تھور کے درخت اور ناگ پھنی کی جھاڑیاں بے پناہ بکھری ہوئی تھیں۔ اس علاقے میں خشک سالی کا سا احساس ہوتا تھا۔ یہ رات یہاں گزارنے کے بعد جب دوسری صبح اس نے نئے سفر کا آغاز کیا تو ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پہلی بستی تھی جو اس طویل ترین سفر کے دوران شیران کو نظر آئی تھی۔ بستی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار پیدا ہو گئے۔ جنگلوں میں اتنا وقت گزارنے کے بعد اسے انسانوں کے درمیان آ کر خوشی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ تیزی سے اس بستی کی جانب چل پڑا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں، ظاہر ہے مقامی قبائلی ہوں گے۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے درمیان پہنچ گیا۔ خشک سالی کے باعث سے پورا علاقہ سنسان اور ویران تھا۔ یہاں رہنے والوں کے چہروں سے غربت اور افلاس ٹپک رہا تھا۔ ننگ دھڑنگ بچے ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے۔ زہریلی مکھیوں کے ڈسے ہوئے نیم مردہ ڈھانچے بھی نظر آئے۔ کتنے ہی بچے زندہ رہنے کے لیے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے خوراک ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بستی بہت ہی فلاقت زدہ تھی۔ شیران ان لوگوں کے درمیان سے گزرتا رہا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے شیران کو دیکھ رہے تھے۔ ایک جگہ زمین پر جانوروں کی ہڈیاں نظر آئیں۔ تحد نگاہ دیہاتیوں کے جھونپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ ان جھونپڑوں میں بعض جھونپڑے بلند و بالا تھے، کہیں بھی سبز فصلوں کا نشان نہیں تھا اور چاروں طرف خشکی ہی خشکی پھیلتی نظر آتی تھی، سوائے ان جھاڑیوں کے جو خودرو ہیں، اور ان افسردہ ماحول پر نیلگو آسمان کا سائبان تنا ہوا تھا جس میں اڑتے ہوئے پرندے فضا میں زندگی کی علامت بنے ہوئے تھے۔ شیران نے کچھ لوگوں کو جھونپڑوں سے گروہ در گروہ نکلتے دیکھا، جیسے وہ کسی تقریب میں حصہ لینے جا رہے ہوں۔ ان کے لباس بہت ہی مختصر تھے۔ چند لمحات کے بعد ان میں سے دو افراد آگے بڑھے اور شیران کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی زبان میں شیران سے کچھ کہا، لیکن شیران ان کی زبان نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ سوالی انداز میں شیران کو دیکھتے رہے۔ تب شیران نے کہا، میں تمہارے قبیلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک کر اس طرف آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری منزل کی طرف میری رہنمائی کرو۔ لیکن ان کا انداز بھی ویسا ہی تھا۔ دفعتاً ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے بڑی نرمی سے شیران کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شیران اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ سمجھ پایا۔ البتہ جب اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے کسی خاص جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ گروہ کی شکل میں جانے والے اب دور نکل چکے تھے۔ عجیب و غریب موسم اور عجیب و غریب ماحول نظر آ رہا تھا۔ یہاں تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے لیے ہوئے ایک عجیب سی جگہ پہنچ گئے۔ یہ بہت بڑا جھونپڑا تھا جس کے ارد گرد احاطہ بنا ہوا تھا۔ احاطے میں چند پتھر بکھرے پڑے تھے اور انہی پتھروں میں سے ایک پتھر پر ایک پستہ قد، ڈراؤنی اور بیمار سی شکل و صورت کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ سوکھا ہوا چہرہ، سر پر چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بالوں کے گچھے۔ وہ بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ جس پتھر پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس پر چیتے کی کھال منڈی ہوئی تھی۔ ننگے پاؤں بھی چیتے کی کھال پر رکھے ہوئے تھے۔ پنڈلیاں سوکھی ہوئی تھی، لیکن سونے اور چاندی کی باریک چوڑیاں ان میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے نزدیکی کچھ افراد بیٹھے ہوئے اور ان کے انداز سے احساس ہوتا تھا کہ اس کے سامنے مؤدب ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے بدن کا بہت کم حصہ ڈھکا ہوا تھا، البتہ ان کے قوی ہیکل بدن صاف نظر آ رہے تھے۔ شیران دلچسپ نگاہوں سے نظارہ دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد وہ اس عورت کے نزدیک پہنچ گئے۔ عورت نے اپنی بے رونق اور مدکوک سی نگاہیں اٹھا کر شیران کو دیکھا اور پھر مقامی زبان میں کچھ کہا۔ شیران نے اپنی زبان میں جواب دیا کہ وہ ان کی زبان نہیں سمجھتا، اور اس وقت وہ حیران رہ گیا جب اس عورت نے شیرانی کی زبان میں کہا، ہم اپنی بستی میں تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اجنبی، لیکن افسوس بستی خشک سالی کا شکار ہے۔ کئی سال سے یہاں بارش نہیں ہوئی اور اب صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم اس علاقے سے سفر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تم ہماری زبان بھی بول سکتی ہو؟ شیران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، میں دنیا کی ہر زبان بول لیتی ہوں، یہ میرا علم ہے، یہ میرا جادو ہے، عورت نے جواب دیا۔ خوب، تو کیا تم جادوگر نہیں ہو؟ شیران نے سوال کیا اور عورت اپنی نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ شیران کو اس کی نگاہوں میں ایک مقناطیسی قوت محسوس ہوئی اور اس نے اس کے آنکھوں سے نگاہ ہٹا لی۔
عورت بہت ہی خطرناک معلوم ہوتی تھی۔ شیران نے کہا، مجھے بہت سی جادوگرنیاں ملتی رہی ہیں لیکن تم واقعی جادوگرنی معلوم ہوتی ہو۔ اگر یہ بات ہے تو میں تم سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تم جہاں سے آ رہے ہو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ہاں، اگر میں اپنے علم کو آواز دوں تو تمہارے بارے میں اندازہ لگا سکتی ہوں، لیکن اگر تم اس بستی میں قیام کے بارے میں سوچو تو تمہیں مایوسی ہوگی، کیونکہ ہم کسی مہمان کی خاطر مدارت نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہمارے اطراف میں شکار بھی نہیں ہے۔ بھلا ہاتھی کے شکار کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تاہم اگر ہاتھی کا گوشت کھانا پسند کرو تو ان لوگوں کے ساتھ شکار میں شریک ہو جاؤ جو پیٹ بھرنے کے لیے جانوروں کے شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ شیران چند لمحہ سوچتا رہا، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، نہیں، مجھے ابھی خوراک کی ضرورت نہیں، میرے پاس شکار کا گوشت موجود ہے، لیکن اگر تم مجھے اجازت دو تو میں چند لمحات تمہاری بستی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ہمیں تمہاری خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ آنے والے مہمان بعض اوقات اپنے ساتھ برکتیں لاتے ہیں اور ہم ان برکتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ تمہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے ایک شخص سے کہا، مہمان کو کسی مناسب جھونپڑے میں قیام کرنے کے لیے لے جاؤ۔ اس شخص نے عورت کے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص شیران کو لیے ہوئے ایک گول جھونپڑے کے نزدیک پہنچ گیا۔ جھونپڑا اندر سے بے حد صاف ستھرا تھا، لیکن اس کی زمین کھدری اور خشک تھی۔ جھونپڑے میں سوائے پھوس کی دیواروں کے اور کچھ نہیں تھا۔ تاہم شیران کو جگہ بہت غنیمت محسوس ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لایا ہوا سامان زمین پر رکھ دیا اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ آئندہ کے لیے اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ یہاں کچھ دیر قیام کرنے کے بعد وہ اس عورت سے ہردوئی کا راستہ معلوم کرے گا، یا اگر ہردوئی نہ پہنچ سکا اور ہرن پورہ یہاں سے قریب ہوا تو وہ اس طرف جا نکلے گا۔ فی الحال قیام کے لیے جگہ بری نہیں تھی، لیکن یہاں کے حالات بڑے عجیب لگتے تھے۔ کچھ دیر کے لیے شیران کے دل سے ایڈا ڈمپل کا خیال نکل گیا تھا۔ وہ اتنے طویل عرصے تک نہیں ملی تھی، اس وجہ سے شیران کے دل میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ رات ہو گئی، جھونپڑوں میں جگہ جگہ چراغ روشن کر دیے گئے جو شاید جانوروں کی چربی سے جلائے گئے تھے، کیونکہ ان کے جلنے کے بعد فضا میں ایک عجیب طرح کی بو پھیل گئی تھی۔ بہرطور یہ بو ناقابل برداشت نہیں تھی۔ شیران رات میں بھی اس علاقے کا نظارہ کرتا رہا۔ پتہ نہیں اس قبیلے کا کیا نام تھا اور یہ ہندوستان کے کون سے حصے میں آباد تھا۔ دوسری صبح اس کے سامنے چند چیزیں پیش کی گئی، سوکھا ہوا گوشت اور پیلے رنگ کے کچھ پھل جو خشک ہو چکے تھے اور غالباً محفوظ کر کے رکھے گئے تھے۔ یہاں کی اسرت اور ذبح حالی دیکھ کر شیران کو تھوڑا سا افسوس ہوا۔ یہ لوگ پتہ نہیں کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ بہرحال اس نے ناشتے میں سے کچھ نہ کھایا اور یہ چیزیں واپس کر دی۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا شکار کا گوشت بھی موجود تھا، جسے کھا کے اس نے اپنی پیٹ کی آگ بجھائی اور سوچنے لگا، اب کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ضروری ہے، اس قبیلے میں زیادہ وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ چنانچہ اس خیال کے تحت اس جھونپڑے کی جانب چل پڑا جو یقیناً یہاں کی سردار یا ملکہ کا جھونپڑا تھا۔ باہر کا منظر وہی تھا، لیکن اس میں ذرا سی تبدیلی یہ تھی کہ اب سردار کے جھونپڑے کے سامنے ایک ہجوم نظر آ رہا تھا جو دائرے کی شکل میں یہاں جمع ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی زبان میں کچھ نعرے لگائے اور سردار نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ وہ سب گردنیں جھکا کر باہر نکل گئے تھے۔ اس کے بعد سردار عورت کی نگاہ شیران پر پڑی اور اس نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلا لیا۔ پھر ایک پتھر پر بیٹھے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ جو سردار یا ملکہ کے حاشیہ بردار یا مصاحب تھے وہ دستور اسی انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پستہ کر سردار عورت نے شیران کی جانب نگاہ کی۔ ان آنکھوں میں کوئی ایسی کیفیت تھی کہ شیران کا ذہن جھنجھنا جاتا تھا۔ چنانچہ اس نے عورت پر سے نگاہ ہٹائے ہوئے بولا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سردار، تم نے مجھے ایک رات قیام کے لیے جگہ دی۔ کیا میں اس قبیلے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ بیٹھو، آرام سے بیٹھو، میں تمہیں وہ سب کچھ بتاؤں گی جو تمہارے ذہن میں ہے، سردار عورت نے کبھی بولی۔ اس قبیلے کا نام چوگانا ہے۔ ہماری آبادی ہمارے اعداد و شمار کے مطابق 3000 کے قریب ہے۔ یہاں اکثر پریشانی اور مصائب سر ابھارتے رہتے ہیں۔ خشک سالی ہماری زندگی کے لیے بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ یہاں بارشیں نہیں ہوتی۔ اطراف میں کچھ فاصلے پر جنگل ہے، لیکن جنگلی درندوں کی وجہ سے ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ ہمارے ان کے درمیان جادو کی ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ درندے یہاں نہیں آتے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم بھی جنگلوں میں داخل ہو کر انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ہاں، بائیں سمت ایک گھنا جنگل پھیلا ہوا ہے جس میں صرف ہاتھی ملتے ہیں، دوسرے جانور یہاں بہت کم ہوتے ہیں۔ ہمارا ان جانوروں سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے قبیلے کے لوگ اکثر ہاتھی کے شکار کے لیے اس طرف جاتے ہیں۔ ہاتھی کو مشترکہ طور پر شکار کیا جاتا ہے اور یہ ہاتھی ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری غذا کے کام آتا ہے۔ صبح کو جو گوشت تمہیں پیش کیا گیا تھا وہ ہاتھی کا گوشت تھا، اور وہ پھل وہ یہاں درختوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن بہت کم تعداد میں۔ ہمارے ہاں وہ پھل بہت قیمتی سمجھے جاتے ہیں، لیکن تم نے ان میں سے کچھ نہیں کھایا۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس اپنی خوراک کا سامان موجود تھا۔ ویسے تم اس قبیلے کی سردار ہو؟ ہاں، ہمارے قبیلے میں عورت ہی سردار ہوتی ہے۔ ملکہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ آخری ہوتا ہے۔
चुनांचे मैं नहीं मलका हूँ और ये कबीला इस वक्त मेरी सरगर्दगी में ज़िंदा है। बहुत दिलचस्प जगह है। मैं तो तुमसे ही मालूम करना चाहता हूँ, चुगाना की मलका, यहाँ से कोई दूसरी बस्ती कितने फासले पर है? हम नहीं जानते। हम में से कोई इसके बारे में नहीं जानता, मलका ने जवाब दिया। तुम लोग अपनी बस्ती को छोड़कर कहीं क्यों नहीं जाते? हाँ, हम कभी एक मुकर्रर हद से आगे नहीं जाते। यह हद हमारे लिए हमारे अजदाद ने मुकर्रर की है। एक बार यह हद अबूर करने की कोशिश की गई थी तो पूरी बस्ती पर तबाही नाजिल हो गई थी। दरिंदे हमारी बस्ती में आ घुसे थे और आधी आबादी मौत के घाट उतर गई थी। वो कभी दूसरी बस्ती से लोग यहाँ भी नहीं आए? नहीं, हमने कभी किसी को नहीं देखा, मलका ने जवाब दिया। मैं अगर हाथी के शिकार में दिलचस्पी लेना चाहूँ तो जंगल किसी के महकूम नहीं होते। मैं तुम्हारे आदमियों के साथ जाना चाहता हूँ। हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे, मलका ने कहा और मुकामी जुबान में अपने आदमियों को हुक्म देने लगी। थोड़ी देर के बाद 10 मुसल्लह कबाइलियों का गिरोह जमा हो गया जो शीरान के साथ जंगली हाथी के शिकार के लिए तैयार था। शीरान ने अपने झोंपड़े में जाकर अपना सामान संभाला और इन लोगों के साथ चल पड़ा। वो उसे एक मखसूस समत ले जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो एक ढलान में उतर गए। बहुत दूर हाथियों का एक गोल उन्हें नजर आया, लेकिन एक लम्हे के लिए। दूसरे लम्हे वो निगाहों से ओझल हो गया था। फिर थोड़े फासले पर दूसरा गोल नजर आया, लेकिन वो भी इसी तरह आन के आन में गायब हो गया। शीरान ने अंदाजा लगाया कि वो लोग गोल पर हमला नहीं करना चाहते, बल्कि किसी तना हाथी की तलाश में है। लिहाजा वो इन्हीं हाथियों के पैरों के निशानात पर खास तौर से निगाह रख रहे थे। शीरान खुद भी इनकी पैरवी करने लगा। वो खुद भी ऐसे निशानात तलाश कर रहा था। हर चंद की जगह भी पथरीले मैदानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन यहाँ इन पत्थरों पर स्लेटी रंग की रेत की तहें जमी हुई थी। पता नहीं ये रेत कहाँ से आई थी। करीब या कुछ दूर कोई ऐसा इलाका जरूर था जिसके नज़दीक पानी हो। ऐसी रेत अमूमन दरियाओं के किनारे होती है, लेकिन इससे हाथी के शिकारियों की राहनुमाई जरूर होती थी। जगह जगह हाथियों के पैरों के निशानात नजर आ रहे थे। अमूमन ये बहुत से हाथियों के पैरों के निशानात थे, लेकिन कबायली इन निशानात पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। जो हाथियों के गोल की निशानदेही कर रहे थे वो किसी तना हाथी के पैरों के निशान की तलाश में सरगर्दा थे। शीरान इनका मतलब समझकर खुद भी इनसे दूर हटकर ऐसे निशान तलाश करने लगा। वो इन कबायलियों के गिरोह से काफ़ी दूर हटाया और फिर दफतन वो ठिठक गया। उसने हाथियों के पैरों से एक मुख्तलिफ निशान देखा। ये निशान इतना अजीबो गरीब था कि शीरान इसमें दिलचस्पी ले बगैर न रह सका। अगर इस संग का अंदाज़ा गलत नहीं था तो ये जूते का निशान था, एक जनाना जूते का। लेकिन ये निशान, दफतन वो उछल पड़ा। एडना डिम्पल, उसके जहन में नारा लगाया और इसके बाद हाथियों के शिकार और कबायलियों से उसकी दिलचस्पी यकलत खत्म हो गई। वो वहीं नाचने लगा और उसने जूतों के निशानात की तलाश शुरू कर दी। अक़ब में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। बहुत दूर कबायली ज़मीन पर झुके हुए, फिर वो भाले और कमाने संभाले हुए निशानात को देखते आगे बढ़ने लगे। उनकी समत मुख्तलिफ थी। शीरान को अब इनसे कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो अपनी ही तलाश में मसरूफ था और थोड़ी देर के बाद उसने ऐसे निशानात तलाश कर लिए। अब ये निशानात तरतीब नजर आ रहे थे और हैरत अंगेज बात यह थी कि वो बिल्कुल ताज़ा मालूम होते थे। शीरान अब इन निशानात के सहारे दौड़ने लगा। आन की आन में बहुत दूर निकल आया। निशानात इसे एक चट्टान के अक़ब में ले गए। यहाँ कुछ ऐसी कैफियत थी जैसे कोई यहाँ रुका हो। जिस इलाके में वो निकल आया था यहाँ चट्टानें दूर दूर तक बिखरी हुई थी, लेकिन रेत यहाँ भी मौजूद थी और इस पर निशानात मौजूद थे। वो इन्हीं निशानात का ताक़ुब करता रहा। अब कबायलियों का कहीं अता पता नहीं था और उससे जो अंदाज़ा नहीं था कि वो इनसे कितनी दूर निकल आया है। निशानात बिल्कुल वाज़ेह थे और लगता था जैसे कोई इससे आगे दौड़ रहा हो। इस एहसास के साथ ही वो चौंक पड़ा। उसने पिस्तौल निकालकर हाथ में लिया और फुर्ती से एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले की बुलंदियों से उसने अतराफ में निगाह दौड़ाई। चारों तरफ खामोश चट्टानें बिखरी हुई थी। वो मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देखता रहा। फिर किसी ख्याल के तहत उसने हाथ में पकड़ा पिस्तौल फजा में बुलंद करके एक फायर कर दिया। इसका नतीजा खातिर खा निकला। बहुत दूर काफ़ी फासले पर कोई चट्टान के अक़ब से निकलकर भागा। शीरान ने रंगीन लिबास देख लिया और उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो एडना डिम्पल ही थी। ओह, तो मेरे साथ साथ ही सफ़र कर रही है, अब कहाँ जाएगी बचकर। शीरान खुद आया। उसने टीले से उतरकर दौड़ना शुरू कर दिया। वो इसी रुख पर दौड़ रहा था। उसने दूर एडना को देखा। कई बार उसने फायर भी किए। हालांकि उसके और एडना के दरमियान काफ़ी फासला था, लेकिन वो पूरी कुव्वत से दौड़ रहा था। फिर वो उस टीले के अक़ब में पहुंच गया जहां उसने एडना को देखा था। दफतन इसके हलक से कहका निकल गया। टीले चट्टान के पास एडना के जूते पड़े हुए थे। वाह, जूते छोड़कर भागी, कब तक बचेगी मेरे हाथों से। ये तो खूब हुआ कि मुझे तेरा निशान मिल गया और ये रेत मेरी बड़ी मोहसिन है। उसने रेत पर पैरों के निशानात तलाश किए। इन निशानात को मिटाना एडना के बस की बात नहीं थी, लेकिन इनके फासले से अंदाज़ा होता था कि एडना डिम्पल किसी तरह यहाँ से भागी है। खुद एडना को भी अंदाज़ा था कि खूंखार बला इसके पीछे लगी हुई है। वो शीरान को डॉज देकर के छुप भी सकती थी, लेकिन ये उस जगह की बदनसीबी थी कि मीलों दूर तक ये इलाका चिकनी रेत से ढका हुआ था और इस पर पैरों के निशानात बनते जा रहे थे। इस भागदौड़ में न जाने कितना वक्त सर्फ हो गया, न जाने वो कितनी दूर निकल आया, कोई अंदाज़ा नहीं था। वो तो उस वक्त चौंका
जब पाँव के निशानात धुंधलाने लगे। रात हो गई थी और अंधेरे में ये निशानात गैर वाज़ेह हो गए थे। ये बुरा हुआ, अब इसको निकल जाने का मौका मिल जाएगा। उसने निगाह उठाकर दूर दूर तक देखा। चट्टानों का सिलसिला कोई 2 फरलांग जाकर ख़त्म हो गया था और फिर दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। एडना इससे बचने के लिए यकीनन इस जंगल का रुख किया होगा और अगर वो जंगल में दाखिल हो गई तो फिर उसका सुराग पाना मुमकिन ना होगा। वो जंगल की तरफ दौड़ने लगा और जब वो जंगल के पहले दरख्त के पास पहुंचा तो रात मुकम्मल तौर पर फ़ज़ाए बसीत पर मुसल्लत हो चुकी थी। शिरान के अंदाज में मायूसी भराई वो रुक गया। भाग दौड़ का सिलसिला इतना तवील था कि आम हालात में इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसका बदन थकन से चूर था। इसने वहीं डेरा डाल दिया और पैरों से जूते खोलने लगा। एडना यकीनन दिल गुर्दे की औरत थी। इतनी बर्क रफ्तारी से और इतनी दूर तक दौड़ना किसी आम औरत के बस की बात नहीं थी। जंगल में वो कितनी दूर जाएगी, वो भी यकीनन थक गई होगी। बहरहाल मजबूरी है, कल दिन की रोशनी में तुझे देख लूंगा। वो लेट गया। पूरे बदन में दुखन हो रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। थकन शिद्दत से सवार थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद चांद निकल आया। निखरे हुए चांद की रोशनी दरख्तों से छनकर जमीन पर पड़ने लगी और रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। फिर उस वक्त शिरान की आंख लगी ही थी कि दफतन उसने एक दिलदोज निस्वानी चीख सुनी। इसके फौरन बाद उसे किसी दरिंदे की घर्राहट सुनाई दी। वो किसी पर हमलावर हुआ था। निस्वानी चीखें बदस्तूर सुनाई दे रही थी और साथ ही दरिंदे की घर्राहट भी। शिरान समत का अंदाज़ा लगाने लगा। इस बात में तो अब कोई शुबा नहीं था कि एडना डिम्पल किसी खौफनाक दरिंदे का शिकार हो गई है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे समत का अंदाज़ा हो गया और वो राइफल संभाल कर उस तरफ चल पड़ा। आवाज़ें मादूम हो गई थी। इससे शिरान को मायूसी भी, क्योंकि दरख्त आवाज़ों के बगैर वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं था। वो बहुत देर तक भटकता रहा लेकिन उसे वो जगह नामालूम हो सकी जहाँ ये वारदात पेश आई थी। उसे बेचैनी हो गई थी। अब सुकून से बैठना मुमकिन नहीं था। चुनांचे वो काफ़ी दूर निकल आया और देर तक एडना डिम्पल को तलाश करता रहा। फिर इस काम से थक गया। अब सुबह का इंतज़ार करना होगा, लेकिन इसे इस इलाके में दरिंदों की मौजूदगी का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए अब ज़मीन पर क़याम मुमकिन नहीं था। उसने एक घना दरख्त तलाश किया और उस पर चढ़ने लगा। फिर उसने दरख्त पर एक ऐसी जगह तलाश कर ली जहाँ वो आराम से रात गुजार सकता था। ये जगह इतनी बुलंदी पर थी कि नीचे से कोई जिंदा छलांग लगाकर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। उसे एडना के इस भयानक इंजाम का अफसोस था। वो खुद उसे हलाक करना चाहता था लेकिन ये काम किसी दरिंदे ने कर दिया था। मकसूद एडना की मौत थी। अब वो किसी भी तरह हुई। अब इन जंगलों और सहराओं में भटकना बेसूद था। कोई बस्ती मिलनी चाहिए, उसने सोचा और आंखें बंद कर ली। नींद तो क्या आती दरख्त पर, लेकिन गनूदगी से थोड़ा सा सुकून बख्शा था। फिर जब सुबह का उजाला दरख्तों के पत्तों से छनने लगा तो वो नीचे उतर आया। दिन बहुत चमकदार था और दरख्तों से कुछ दूर चलने के बाद ही उसने एडना डिम्पल के कपड़ों की झलक देख ली। वो इस रंग को पहचानता था। वो खुशाखुशा उसके करीब पहुंच गया। एडना के अतराफ में खून बिखरा हुआ था। ये खून रात भर में जमकर स्याह हो गया था। बहुत सा खून उसके सीने के पास था। इसका लिबास बुरी तरह फटा हुआ था। पेट से आंतें बाहर निकल पड़ी थी। जबड़ा बुरी तरह टेढ़ा हो गया था। बाल बिखरे हुए थे। आंखें भयानक अंदाज में फटी हुई थी। दरिंदे ने उसे बुरी तरह भंबोड़ कर रख दिया था। शिरान उसके करीब बैठ गया। पेशको, तुझे अपने इस भयानक अंजाम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मुझे अफसोस है वो काम जो मैं करना चाहता था किसी दरिंदे ने कर डाला। उसने एडना के सांस से तनफ्फुस को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन अब इसमें जिंदगी की कोई रमक नहीं थी। शिरान अपनी जगह से उठ गया। एक लम्हे तक वो सोचता रहा और फिर एक समझ का तयन करके आगे बढ़ गया। एडना की मौत बड़ी भयानक थी। दर हकीकत वो बड़ी अजीब औरत थी। शिरान इसके बारे में बहुत सी बातें याद कर रहा था। उसने काफ़ी दिन एडना के साथ जंगल में गुजारे थे और फिर हांगकांग में बहुत पुरस्कार औरत थी वो। जूजू आगे बढ़ता गया। मनाजिर खुशगवार होते गए। इसे कुछ जंगली फलों के दरख्त भी नजर आए जिससे उनने फल तोड़कर खाए। फिर उसे एक तालाब मिला और शिरान के हलक से मुसर्रत भरी चहकार निकल गई। तालाब में वो देर तक गुस्ल करता रहा। इस गुस्ल में उसे बड़ी शुकुफ्तगी बख्शी। इसके बाद वो शाम तक सफ़र करता रहा। रात हुई तो जंगलों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया, लेकिन जो ही जंगलों का सिलसिला ख़त्म हुआ उसे कुछ नशेब नज़र आया और इन नशेबों में जलते हुए चिरागों को देखकर इसकी बातचीत खुशी से खिल उठी। फिर कोई बस्ती आ गई थी। बस्ती छोड़कर जंगल में क़याम करना हिमाकत थी। चुनांचे उसने बस्ती में दाखिल होने का फ़ैसला किया और उसके सफ़र की रफ्तार बढ़ गई। चिराग बहुत दूर से नज़र आ रहे थे। इन तक पहुँचने में काफ़ी देर लग गई और फिर वो बस्ती के करीब पहुँच गया। चलते फिरते इंसान नजर आ रहे थे। उसे देखकर वो लोग ठिठक रह जाते। उसने एक तन्हा आदमी को देखकर पुकारा, बात सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो शख्स करीब आ गया। जय हो महाराज की, उसने कहा। शिरान की हिलो जिसामत से वो मरूब हो गया था। ये कौन सी बस्ती है? मुसाफिर हो महाराज? हाँ, ये सांगली बस्ती है माई बाप। सांगली? शिरान के ज़हन में एक छनाका सा हुआ। हाँ महाराज, सांगली। हरदोई बस्ती यहाँ से कितनी दूर है? कोई 20 कोस महाराज। आपको हरदोई जाना है? और हरनपुरा? शिरान ने पूछा। हरनपुरा कोई 60-70 कोस है महाराज। कोई होटल है यहाँ?
होटल क्या होता है गुरुदेव? सादालो देहाती ने ताज्जुब से पूछा। वो कोई ऐसी जगह जहाँ खाने पीने को मिल सके, जहाँ रहने के लिए जगह मिल सके। हु मिट्ठू की सराय को आप होटल कहते हैं गुरुदेव? देहाती ने हंसते हुए कहा। ये मिट्ठू की सराय कहाँ है? आओ हमारे साथ, देहाती बोला और शिरान इसकी रहनुमाई में आगे बढ़ने लगा। मिट्ठू की सराय एक कच्चे मकान में थी। बड़ा अजीब सा माहौल था। छोटे छोटे तंग कमरे बने हुए थे जिनके सामने अहाता था, जिसमें एक चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर तंदूर लगा हुआ था और इसी चबूतरे में देगचियां दफन थी, जिनके नीचे भट्टी में आग रोशन नजर आ रही थी। अरे ओ मिट्ठू, मिट्ठू रे, देख किसे लाया हूँ तेरे लिए, राहबर ने आवाज लगाई। ओ सरकार, आओ माई बाप। मिट्ठू अपने चबूतरे से नीचे उतर आया। रहने के लिए जगह चाहिए? हाँ सरकार, हमारे साथ आओ। अरे ओ चंपा, चल रही मेहमान आए हैं, चल पानी का बंदोबस्त कर। आओ महाराज। मिट्ठू से एक कमरे में ले गया। हम अभी खाट बिछा देंगे सरकार, लुटिया आ जाए तो मुँह हाथ धो लो, मिट्ठू बोला और उसने एक चारपाई लाकर कमरे में बिछा दी। फिर एक औरत लोटे में पानी ले आई और शिरान मुँह हाथ धोने लगा। फिर वो चारपाई पर बैठ गया। कितने पैसे होते हैं रहने के? शिरान ने पूछा। हमको गुनाहगार मत करो महाराज, जाते हो जो मन करे दे देना, हम मेहमान से भावताव ना करें। खाना ले आए तुम्हारे लिए, मिट्ठू ने कहा और बाहर निकल गया। शिरान चारपाई पर दराज हो गया था। जंगलों के तवील और थका देने वाली जिंदगी के बाद इंसानों की बस्ती उसे बहुत दिलकश महसूस हो रही थी और ये चारपाई उसे कायनात की सबसे उम्दा जगह लग रही थी। उसने पांव फैलाए और चित लेटकर छत की तरफ तकने लगा जो घास फूस की बनी हुई थी।